ॐ सर्वश्रुतिशिरोरत्न समुद्भासितमूर्तये वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमोऽस्तुते। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। रामकृष्णमहं वन्दे पूर्णं ब्रह्म सनातनं सच्चिदानन्दरूपोऽपि योऽवतीर्णो युगे युगे। मातरं शारदां वन्दे जगन्मातृस्वरूपिणीं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। शिवानन्दमहं वन्दे तारकेश्वररूपिणं लीलासहचरं नित्यं महापुरुषसंज्ञितम्। अध्यात्म रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य नवमे अध्याये अस्माभिः पूर्वेद्युः आलोचितं यत् भरतः शत्रुघ्नेन सह तथा अन्याभिः मातृभिः कुलपुरोहितेन वसिष्ठेन तथा अन्यैः अयोध्या नगरवासिभिः सह तत्र चित्रकूट पर्वतं समागतवान्। तत्र आगत्य यदा दूरतः रामचन्द्रस्य उटजं तपोवनम् आश्रमं दृष्टवान् तद्दर्शनादेव अत्यर्थं पुलकितः सञ्जातः स भरतः। एतदेव अत्र आलोचितम्। इत्यद्भुत प्रेम रसाप्लुताशयो बिगाडचेता रघुनाथ भावने आनन्दजाश्रुस्नपितस्तनान्तरः शनैरवापाश्रम सन्निधिं हरेः। हरेः आश्रम सन्निधिं शनैरवाप। धीरं धीरं हरेः श्रीरामचन्द्रस्य सद साक्षात् हरिः। अतएव रामस्थले अत्र हरिशब्दस्य प्रयोगः। शनैरवाप
आश्रम सन्निधिम आश्रमस्य सन्निधिम सन्निकटम स्थानं प्राप्तवान। सो आश्रम दर्शन मात्रम एव तस्य मनसि आनंद संजातः। एतदेव अत्र उक्तम आनंदाश्रु स्नपितस्तनान्तरः। न केवलं स आनंदितः पुलकितः अभूत्, परन्तु तस्य मनसि प्रगाढः अत्यर्थम् आनन्दः समजनि आनन्दः समुत्पन्नः। अस्य आनन्दस्य परिणाम एव अश्रुपातः। न केवलं किंचित अल्पमात्रम एव अश्रुपातः संजातः, परन्तु अत्र उक्तं प्रेमरसाप्लुताशयो विगतचेता विगाढचेता रघुनाथ भावने। प्रेमरसाप्लुताशयो प्रेमरसेन तस्य आशयः इत्युक्ते अंतरं मनः मानसं वा आप्लुतम् अभूत् परिपूर्णम् अभूत्। स तु विगाढचेता चिंतामग्न संजात श्री रघुनाम भावने रघुनाथ भावने विगाढचेता संजात। स चिंतामग्न अभूत् रामचंद्रे रामचंद्रस्य चिंतनेन तस्य मनः पूर्णतः मग्नं संजातम्। आनन्दाश्रुस्नपितस्तनान्तरः तस्य आनंदाश्रु आनंदजाश्रु आनंदजनित अश्रुपातः अभूत्, परन्तु स अश्रुपातः न तु स्वल्पः आसीत् परन्तु अत्यधिकः आसीत्। एतदेव अत्र संसूचितम् अश्रुस्नपित स्तनान्तरः। स्तन इत्युक्ते पुरुषावयव विशेषः वक्षस्थलमेव। तस्य वक्षः वक्षस्थलं परिपूर्णं जातम् अश्रुधारया अश्रुधारया आनन्दाश्रुधारया तस्य आनन्दाश्रुधारया तस्य वक्षस्थलं प्लावितम् अभूत्। शनैरवाप आश्रम सन्निधिं हरेः। केवलम् आश्रम दर्शन मात्रेण एव एतादृशं परिवर्तनम् एतादृशः परिणामः तस्य अभूत् भरतस्य। सतत्र दृष्ट्वा रघुनाथमास्थितं दूर्बादल श्यामलायतनेक्षं दूर्बादल श्यामल आयतेक्षणं जटाकिरीटं नवबल्कलाम्बरं प्रसन्नवक्त्रं तरुणारुणद्युतिं। स भरतः रामचंद्रं दृष्टवान्। इतः पूर्वम् अस्माभिरालोचितं यत् दूरत एव यद्यपि सन्निधिं समागतवान्, परन्तु रामचंद्रस्य दर्शनं साक्षात् दर्शनं तस्य नाभूत्। इदानीं क्रमेण रामचंद्रस्य दर्शनम् अभूत्। कीदृशं रामचंद्रं स दृष्टवान् अस्यैव वर्णनम अत्र उपलभ्यते। तो আমরা আগে আলোচনা করলাম যে রামচন্দ্রকে সঙ্গে তার দর্শন হয়নি। রামচন্দ্রকে তিনি যেখানে আছেন রামচন্দ্র সেই কুটির দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই তার মনের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দ জেগে উঠল, এবং আনন্দ শুধুমাত্র অল্প স্বল্প আনন্দ নয়, সেই আনন্দের ফলে তার অশ্রু প্রবাহ আরম্ভ হয়ে গেল। এবং সেই অশ্রু প্রবাহে এখানে বলছেন আনন্দজাশ্রু স্নপিত স্তনান্তর। আনন্দাশ্রু, কারণ রামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছাতেই তিনি এতটুকু পথ অতিক্রম করেছেন, বহু কষ্ট করে এখানে এসেছেন। কাজে যখন রামচন্দ্রের দর্শন সমাসন্ন আগত প্রায়, তখন তার মনে অত্যন্ত আনন্দ জেগে উঠল
এবং আনন্দের ফলে তার চোখে আনন্দধারা, অশ্রুধারা, আনন্দাশ্রুর ধারা বইতে লাগলো। এবং তাতে তার কি হলো, আগে যেমন কথা আমরা বলেছি, বিঘাড় চেতা, তিনি সম্পূর্ণভাবে রামচন্দ্রে চিন্তামগ্ন হয়ে গেলেন। তার মনের মধ্যে আর কোনো চিন্তা নেই, ঈশ্বর চিন্তা, ভগবত চিন্তায় সমগ্র মন প্রাণ তার লগ্ন হয়ে গেল। তারপর তিনি রামচন্দ্রকে দেখতে পেলেন। কীদৃশম রামচন্দ্রম স দৃষ্টবান রঘুনাথম আস্থিতম। রামচন্দ্রস্য এতদ্ বিশেষণম রঘুনাথম, রঘূণাম নাথম। রঘুবংশীয়া ये রাজানः आसन् तेषु उत्कृष्टं समुत्कृष्टं तेषाम अलंकार स्वरूप रामचंद्रः, अतएव स रघूणाम नाथ इति कथ्यते। तदा आस्थितम उपविष्टम। कीदृशं तस्य शरीरमासीत्, देहकान्ति कीदृशी आसीत्, अत्रोक्तं दुर्बादल श्यामलम आयते क्षणम। एतद् विशेषणद्वयं, दुर्बादल श्यामलम। राम दुर्बादल श्याम इति तु प्रायः शास्त्रेषु उपलभ्यते। एतद् विशेषणं रामचन्द्रस्य। दुर्बादल अथवा कुत्रचित् नवदुर्बादल श्याम, नवदुर्बादल श्यामल इत्यपि दृश्यते। तो दुर्बा सर्वे जानन्ति दुर्बादलम कीदृशम, परंतु दुर्बादलवत् श्यामलम। श्यामल शब्दस्य अर्थभेद दृश्यते। क्वचित् कृष्णवर्णता, गाढ़ नीलवर्णता, क्वचित् वा हरिद्वर्ण, हरिद्वर्ण श्यामल शब्दस्य अर्थ दृश्यते। क्वचित् क्वचित् तु शुक्ल अर्थे अपि प्रयोग, परंतु संस्कृत साहित्ये तु अस्मिन्नेव अर्थे हरिद्वर्णार्थे एव कृष्णवर्णार्थे एव तस्य प्रयोग भवति। काजे नव दुर्बादल श्यामल आयते क्षणम। दुर्बादलेर मतो, दुर्বার जे पाता तार मतो श्यामल, श्यामल माने तार मतो हरिद्वर्ण अथवा कृष्णवर्ण रामचंद्रेर गाয়ের রং। আর আয়তে ক্ষণম, এগুলো হচ্ছে মহাপুরুষদের, ঈশ্বর অবতারদের বৈশিষ্ট্য। আয়তে ক্ষণম। তারা যদিও সাধারণ মানুষের মতো পৃথিবীতে আসেন, কিন্তু তাদের ওই সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের মধ্যে কিছু অসাধারণত্ব চিহ্ন পাওয়া যায়। যেমন এখানে আয়তে ক্ষণম, চোখ দুটি আয়ত, বিস্তৃত, সাধারণ মানুষের মতো আকৃতি বিশিষ্ট বা সাধারণ মানুষের মতো আকার বিশিষ্ট তাদের চোখ নয়, আকারটা একটু বড়, তাই বলছেন আয়তে ক্ষণম। ক্ষণম মানে চোখ। জটা কিরীটম, তিনি যেহেতু আজ বনবাসী, তিনি রাজা নন, তাই বনবাসী হয়ে তার যে ওই রাজমুকুট, সেই রাজমুকুট যেভাবে হওয়া উচিত সেই রকম মুকুট তার নেই। জটাই তার মুকুটের রূপ ধারণ করেছে, তাই বলছেন জটা কিরীটম। জটারূপ কিরীট তিনি ধারণ করে আছেন। জটা দিয়ে তৈরি কিরীট, মুকুট। আর নববল্কলাম্বরম, নববল্কল বৃক্ষবল্কল, গাছের ছাল, সেটাই হয়েছে তার অম্বর। অম্বর বলতে এখানে পরিধেয় বস্ত্র। যেহেতু তিনি বনবাসী, কাজেই নগরবাসী, শহরবাসী, গ্রামবাসীর মতো বস্ত্র নির্মিত পরিচ্ছেদ তার হতে পারে না। তাই বনবাসী হয়ে তিনি বল্কল ধারণ করেছেন, বনে যেটি সহজলভ্য। তাই নববল্কলাম্বরম প্রসন্ন বক্ত্রম তরুণারুণদ্যুতিম। ওই তার যে অলৌকিকত্ব সেটি চিনিয়ে দিচ্ছেন। যখন কাউকে বনবাসে পাঠানো হয়, নির্বাসনে পাঠানো হয়, মানুষ সেটাকে শাস্তি বলে, দণ্ড বলে মনে করে। কিন্তু রামচন্দ্র দেখুন বলছেন এখানে প্রসন্ন বক্ত্রম, তার মুখ প্রসন্ন, মুখে বিন্দুমাত্র দুঃখের, শোকের কোনো চিহ্ন নেই, যেটি সাধারণ মানুষের হয়ে থাকে।
प्रसन्नतां या गतान अभिषेकतः, प्रसन्नतां गतान अभिषेकतः तथा न ममलौ বনবাস দুঃখতঃ। যেমন রাম নাম সংকীর্তনে আমরা পাঠ করি, প্রসন্নতাং গতা ইয়া ন অভিষেকতঃ। অভিষেক মানে রাজ্যাভিষেকেও যার মন প্রসন্নতায় ভরে ওঠেনি, আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি, আর ন মমলৌ বনবাস দুঃখতঃ, যার মুখ মলিন হয়ে যায়নি, মুখাম্বুজশ্রী রয়েছে, তারই সম্পর্কে বলা হচ্ছে তার মুখাম্বুজ, মুখপদ্মের শ্রী সৌন্দর্য প্রসন্নতাং গতা, শ্রী স্ত্রীলিঙ্গতাই প্রসন্নতাং গতা অভিষেকতঃ, আর তথা ন মমলৌ বনবাস দুঃখতঃ। এখানেই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য, অলোক সামান্যতা চরিত্র। সেই জন্য সাধারণ মানুষের মতো এই যে জাগতিক যে দুঃখ কষ্ট, সেই দুঃখ কষ্টে তিনি কোনো পীড়া, কোনো ব্যথা অনুভব করছেন না। তো এখানেও তাই বলছেন, প্রসন্ন বক্ত্রম তরুণারুণোদ্যুতিম, তার দেহকান্তি এবং তার যে ঔজ্জ্বল্য, একটু দুটো আলাদা এখানে বর্ণনা করছেন। স রামচন্দ্রস্য তস্য রামচন্দ্রস্য দেহকান্তির আসিত নবদুর্বাদল শ্যামলবৎ। নবদুর্বাদল শ্যামল তস্য দেহকান্তি, পরন্তু তস্য শরীরে ইয়া দ্যুতিঃ সা তু তরুণারুণদ্যুতি। অরুণ উদয়কালীন সূর্যস্য ইয়ো বর্ণঃ স অরুণ ইতি কথ্যতে। অরুণবর্ণ, তরুণ অরুণবর্ণ। यदैव अरुणोदय जातः सूर्योदयात् पूर्वं कथ्यते अरुणोदयो भवति, तस्य तरुणारुणस्य यावदेव अरुणोदयो भवति तावत् तस्य यादृशं रूपं रामचन्द्रस्य श्रीदेहे तादृशं रूपं दृष्टवान् स भरतः। अतएव अत्र अस्ति तरुणारुणोद्युतिम तादृशं रामचंद्रम विलोकयतम विलोकयन्तम जनकात्मजां शुभां सौमित्रिणा सेवित पाद पंकजम। विलोकयन्तम जनकात्मजां शुभां सौमित्रिणा सेवित पाद पंकजम। सेवित पाद पंकजम सौमित्रिणा, सौमित्रिणा, सौमित्र, सुमित्रा नंदन सौमित्र, सुमित्रा शब्दात् अण् प्रत्यये सौमित्र इति भवति। तदनन्तरं सौमित्र शब्दात् अतः ई प्रत्यये सौमित्री, सुमित्रा नंदनस्य एव अर्थः भरतः इत्यर्थः। तेन भरतेन सौमित्रिणा सेवित पाद पंकजम जनकात्मजां शुभां सेवित पाप अभिदुद्राव। जनकात्मजां शुभां विलोकयन्तम रामचंद्रम रघुत्तमम अभिदुद्राव। तदा रामचंद्रः तं सीतादेवीं प्रति दृष्टिपातं कुर्वाणम् आसीत्। अतएव जनकात्मजां शुभां विलोकयन्तम कीदृशं रघुत्तमम अभिदुद्राव स सौमित्री लक्ष्मणः तादृशं रामचंद्रं प्रति अभिदुद्राव य आसीत् जनकात्मजां शुभां विलोकयन्तम। शुभां जनकात्मजां विलोकयन्तम तस्या तां प्रति दृक्पातं कुर्वन्तम। तो সেই রকম রামচন্দ্রের দিকে তিনি দ্রুত এগিয়ে গেলেন। তদ অভিদুদ্রাব রঘুত্তমম। অভিদুদ্রাব দ্রু ধাতু, সংস্কৃত ব্যাকরণ একটা ধাতু,
এই গমনার্থে দ্রব, তার থেকে দ্রব হয়েছে, তরল পদার্থ দ্রুত এগিয়ে যায়, গতি তার মধ্যে দেখা যায়। সেই জন্য রামচন্দ্রকে এই অবস্থায় দেখে তার যে শরীর, তার যে দেহকান্তি, তার যে মুখাবয়ব, সব কিছুর বর্ণনা দেওয়ার পর তার দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন দ্রুত। এই সেটি বোঝানোর জন্য এখানে অভিদুদ্রাভ, তার অভিমুখে দ্রুত তিনি এগিয়ে গেলেন। তদা বিদুদ্রাভ রঘুত্তমং শুচা হর্ষাচ্চ। দুটো বিশেষণ, শুচ ইত্যস্য তৃতীয়ায়াম শুচা, হর্ষাৎ হর্ষ শব্দস্য পঞ্চম্যাম। তস্য মনসি ভরতস্য মনসি যুগপৎ শোকঃ হর্ষশ্চ সঞ্জাতঃ। কিমর্থম এতাদৃশম বৈপরীত্যম। তিনি রামচন্দ্রকে দেখে দ্রুত এগিয়ে গেলেন তার দিকে। এবং এখানে অধ্যাত্ম রামায়ণ আমরা তার বর্ণনার মধ্যে পাচ্ছি শুচা এবং হর্ষাৎ, মানে দুঃখবশত তিনি, দুঃখ হেতু, শুচ শব্দ আপনারা জানেন সংস্কৃত ব্যাকরণে হেতু অর্থে তৃতীয়া, হেতু বোঝাতে, কারণ বোঝাতে তৃতীয়া হয়, আবার পঞ্চমী হয়, পঞ্চমী। তাহলে হেতু বোঝাতে পঞ্চমীও হয়, হেতু বোঝাতে তৃতীয়াও হয়। এখানে শুচা মানে দুঃখ হেতু এবং আনন্দ হেতু তিনি দ্রুত চলে গেলেন এবং তৎপাদযুগ্মং ত্বরয়া গ্রহীত। তো দুঃখের কারণ হচ্ছে রামচন্দ্র সেই অযোধ্যা থেকে চলে এসেছেন, যিনি রাজসিংহাসনে বসবেন, তার যৌবরাজ্যে অভিষেক হওয়ার কথা, তিনি সেই সমস্ত রাজত্ব পরিত্যাগ করে, অযোধ্যা পরিত্যাগ করে বনবাসী হয়েছেন। অত্যন্ত দুঃখের কথা। এবং এরকম পর্ণকুটিরে রয়েছেন, এরকম বলকল পরিধান করে আছেন, তার মাথায় জটা। তো কাজেই তাকে দেখে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করলেন। এতত্ত স্বাভাবিকম এব ইয়ো রামচন্দ্র যুবরাজ ভবিষ্যতি ইতি বিজ্ঞাপিতমাসিত পূর্বেদ্যুঃ পরেদ্যুঃ প্রাতঃ চ সর্বং পরিত্যজ্য অযোধ্যাম পরিত্যজ্য রাজসুখম প্রাসাদসুখম পরিত্যজ্য অত্র বনবাসী অভূত। বনগমনং কৃতবান বনমাগত্য চ পর্ণকুটিরম নির্মায় কালং নয়তি। রাজসুখম তস্য কিমপি নাস্তি এতদেব তস্য শোকং প্রতি কারণম, ভরতস্য শোকং প্রতি কারণম, পরন্তু তেন সহ পুনর্মিলনম হর্ষং প্রতি কারণম। অতত্রুক্তম শুচা হর্ষাচ্চ তস্য মনসি যুগপৎ শোকঃ হর্ষশ্চ সঞ্জাতঃ। শুচা হর্ষাচ্চ তৎপাদযুগম ত্বরাগ্রহীত, ত্বরয়া অগ্রহীত। দ্রুতম এব পাদযুগ্মং পাদযুগলম গৃহীতবান আশ্রিতবান স্পৃষ্টবান স ভরতঃ। রামস্তমাকৃষ্য সুদীর্ঘ বাহুর দৌর্ভাং পরিষ্যজ্য শিশিঞ্জ নেত্রজৈ জলৈর অথাঙ্কোপরি সন্ন্যবেশয়ৎ পুনঃ পুনঃ সম্পরিশ্বস্যজে বিভুঃ। রামস্তম আকৃষ্য সুদীর্ঘ বাহু দৌর্ভ্যাম। রামচন্দ্রস্য অলৌকিকত্বম পুনরপি ইঙ্গিতেন উক্তম। অত্র রামচন্দ্র বিষয়ে কিম উক্তম? সুদীর্ঘ বাহু, দীর্ঘ বাহু, আজানলম্বিত বাহু ইতি তো কথ্যতে। রামচন্দ্র বিষয়ে, মহাপুরুষ বিষয়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে এতৎ কথ্যতে। সামান্য মনুষ্যবৎ বাহুযুগলম তস্য নাসিত।
दीर्घबाहु स आसीत्। अत्रापि रामचंद्र विषये किमुक्तम्? सुदीर्घबाहु स्तम रामस्तम सुदीर्घबाहु राम तम आकृष्य तम भरतम आकृष्य तस्य सन्निधिम आनीय रामचंद्र स्वयं आकृष्य दोर्भ्याम बाहुजुगलेन, दोष शब्दस्य एवं तृतीयायां द्विवचने प्रयोगः दोर्भ्याम। परिष्वज्य दोर्भ्याम परिष्वज्य दौर्भ्याम आकृष्य उभयता भवितुमर्हति। दुটো हाथ দিয়ে আকর্ষণ করলেন, নিজের কাছে নিয়ে এলেন রামচন্দ্র ভরতকে এবং দুটো হাত দিয়ে তাকে আলিঙ্গন করলেন। শিশিঞ্চ নেত্রজয়ী জলৈর, নেত্রজয়ীর জলৈঃ তং শিশিঞ্চ, তার সেচন করলেন। তিনি অত্যন্ত অপুলকিত হয়েছেন, আনন্দিত হয়েছেন তাকে দেখে, ভরতকে দেখে। যেমন ভরত রামচন্দ্রকে দেখে অত্যন্ত পুলকিত হয়েছেন, অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়েছে, যে বর্ণনা আগে আমরা পেয়েছি। এখানেও দেখতে পাচ্ছি রামচন্দ্র সমানভাবে আনন্দিত হয়েছেন, তারই তো অংশ সম্ভূত। রামচন্দ্র পরমাত্মা এবং তারই অংশ সম্ভূত হচ্ছেন আরো তিন ভাই। তো যখন আত্মস্বরূপ তাকে দেখতে পেলেন, অর্থাৎ ভরতকে দেখতে পেলেন, তিনিও আনন্দ বিগলিত হয়ে পড়লেন, আনন্দ উদ্বেল হয়ে পড়লেন। তাই বলছেন শিশিঞ্জ নেত্রজয়ীর জলই শিশিঞ্জ। নেত্রজ, নেত্র থেকে উদ্ভূত যে জল অর্থাৎ অশ্রু, অশ্রুর দ্বারা তাকে সেচন করলেন। আর অথাঙ্কোপরি সন্ন্যবেশয়ত, সমনি অবেশয়ত, তাকে বসালেন। কোথায়? অঙ্কোপরি, নিজের কোলের উপর তাকে বসালেন। অঙ্কোপরি সন্ন্যবেশয়ত পুনঃ পুনঃ সম্পরিশ্বসজে বিভুঃ। এই অধ্যাত্ম রামায়ণ যে কথা বহুবার আমরা আলোচনা করেছি, যে কোনো সুযোগেই রামচন্দ্রের যে ঈশ্বরত্ব সেটি খ্যাপন করা যায়। তাই এখানে দেখা যাচ্ছে বিভু, বিভু এই দুরকম ব্যাখ্যা আছে। বিভু মানে বিশেষেণ ভবতি ইতি বিভু। বিভু সর্বময়, সর্বব্যাপক, এই অর্থে হয়। তিনি বিশেষ রূপে আত্মপ্রকাশ করছেন, কারণ প্রতিটি জীব, প্রতিটি পদার্থ ভগবান স্বরূপ, ঈশ্বর স্বরূপ। কারণ প্রতি পদার্থের মধ্যেই বেদান্তে যে কথা বলেন, অস্তি ভাতি প্রিয়, সচ্চিদানন্দ, এই তিনটি প্রকাশিত হচ্ছে প্রতিটি পদার্থের মধ্যে। কাজেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ যে পরমাত্মা শ্রী রামচন্দ্র, তিনি সবার মধ্যে আছেন, সমস্ত পদার্থের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছেন। কাজে তিনি হলেন বিভু। আর বিভু শব্দের সাধারণ অর্থ সর্বব্যাপক। কথামৃতে যেমন আছে বিভুরূপে তিনি সর্বত্র আছেন। এই বিভুরূপে মানে তিনি এক চৈতন্য সত্তা, কাজেই তিনি সর্বত্র আছেন। আর তিনি বিভিন্ন পদার্থের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছেন, তাই তিনি হলেন বিশেষভাবে আছেন। তো এখন বলছেন পরিশস্বজে, পরিশস্বজে মানে তাকে আলিঙ্গন করলেন। পুনঃ পুনঃ পরিশস্বজে, আত্মনেপদ ধাতু, লিট লকারের রূপ। অথতা মাতর সর্বা সমাজগ্মুস্তরান্বিতা রাঘবং দ্রষ্টুকামা তৃষ্ণার্তা গৌরী যথা জলম। উপমালঙ্কারস্য অত্র প্রয়োগঃ। গৌরী যথা জলম, তৃষ্ণার্তা গৌরী যথা জলম। তৃষ্ণার্তা গৌঃ যথা জলং প্রতি ধাবতি, দ্রুতম ধাবতি, বিলম্বং ন সহতে সা গৌহি यदि सा तृष्णार्था भवति। अत्रापि मातरः, रामचन्द्रस्य मातरः ये समागतवत्यः ते ता रामचन्द्रं दृष्ट्वा
त्वरया एव अंजसा एव शीघ्रमेव रामचंद्र सविधम समागतवत्यः तासां समागमन काले रामचंद्र सविधे तरां दृष्ट्वा त्वरां द्रुततां दृष्ट्वा अत्र वर्णनमस्ति तृष्णार्ता गौरी यथा जलम यदि पिपासार्था भवति गौः धेनुः यदि पिपासार्था भवति जलम पिपासते तदानीं शीघ्रमेव तृष्णा निवारणार्थं जलसविधं गच्छति पानं च करोति एवमेव रामचंद्र दर्शनार्थं ता मातरः अत्र समागतवत्यः अतएव रामचंद्रस्य दर्शनमात्रं दूरतः ते द्रुतं तत्र प्राप्तवत्यः रामचंद्र सन्निधिम। তাই এখানে বলছেন তৃষ্ণার্তা গৌরী যথা জলম। তৃষ্ণার্তা, তৃষ্ণার দ্বারা উৎপীড়িত, এই হচ্ছে আর্ত কথার অর্থ। তৃষ্ণার দ্বারা আর্ত মানে তীব্র জল পিপাসা যার পায়, সেই তৃষ্ণার জন্য সে পীড়িত হয়, কাজেই তাকে বলে তৃষ্ণার্ত, দুঃখার্ত। এই শব্দের বাংলায় প্রয়োগ রয়েছে, তৃষ্ণার্ত, দুঃখার্ত মানে দুঃখের দ্বারা পীড়িত, তৃষ্ণার দ্বারা পীড়িত। এত তৃষ্ণা পেয়েছে, জল না পেলে যেন তার প্রাণ বেরিয়ে যাবে, প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে, অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে সে, কাজে বলা হয় তৃষ্ণার্ত। তো তৃষ্ণার্তা গৌর যথা জলম, যেমন জলের কাছে এগিয়ে যায়, পুকুর হোক বা অন্য কোনো জায়গা যেখানে জল রয়েছে। রাঘবাহ দ্রষ্টুকামাস্তা, রাঘবং দ্রষ্টুকামাস্তা, রাঘবকে অর্থাৎ রামচন্দ্রকে দ্রষ্টুকামা, দেখতে ইচ্ছুক হয়েও তারা সেখানে চলে গেলেন। দ্রষ্টুকামা, সংস্কৃত ব্যাকরণে কতগুলো প্রত্যয় রয়েছে যেগুলো ব্যবহার করলে অব্যয় হয়ে যায়। পদ যেটা তৈরি হয় অব্যয়োগেন यस्य पदस्य नूतन पदस्य समुत्पत्तिः तं पदं तु अव्ययं भवति। यथा कृत्वा, यथा आगम्य, यथा द्रष्टुम। এই দ্রষ্টুম, আগম্য, গত্বা, এই প্রত্যয়গুলো ত্বা বা তুমুন, এই প্রত্যয়গুলোর প্রয়োগে যে শব্দ বা পদ তৈরি হয় তার আর কোনো রূপান্তর হয় না। যেমন দেবালয়ং দ্রষ্টুম, দেব বিগ্রহম দ্রষ্টুম গচ্ছতি বালকঃ। এই যে দ্রষ্টুম হলো, তার সঙ্গে আর কিন্তু অন্য কোনো পদ এসে যোগ হয়ে সমাস হবে না। যেমন দেবালয়ং গত্বা স প্রার্থনাম কৃতবান, দেবালয়ে গিয়ে প্রার্থনাং কৃতবান, প্রার্থনা করেছিল। এই যে গত্বা, সেটাও অব্যয় হয়ে গেল, তার সঙ্গে আর অন্য কোনো শব্দের সমাস হবে না, একই রূপ থাকবে। কিন্তু ওই যে তুমুন প্রত্যয়, ওই সেখানে একটু বিশেষত্ব আছে। ওই দুটো ক্ষেত্রে কাম শব্দ এবং বনজ শব্দের যোগে ওই তুমুন প্রত্যয়ান্ত শব্দের সমাস হতে পারে। ওই দ্রষ্টু কাম, দ্রষ্টুমনা, এরকম হয় আর কি। তো এখানে ওই দ্রষ্টু কামা হলো আর কি। যেহেতু ব্যাকরণের বিষয়টা রয়েছে সেই জন্য আলোচনা হলো যে দ্রষ্টু কামাহা। এই আসলে এই দ্রষ্টুম এইভাবেই ব্যবহার হয়, কর্তুম, গন্তুম, পঠিতুম এইভাবেই প্রয়োগ হয়। তার সঙ্গে আবার অন্য কিছু যোগ হয়ে সমাস হয় না, শুধুই দুটো শব্দের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। সেই জন্য দ্রষ্টু কামা মানে দ্রষ্টুং মানে দেখতে, কাময়ন্তে ইয়াস্তা দ্রষ্টু কামা, এইভাবে এটার অর্থ হলে দ্রষ্টু কামাস্তাম, দ্রষ্টু কামাস্তাস্ত্রিষার্থা গৌরী যথা জলম। তো রাগবং দ্রষ্টু কামা, তো অথতা মাতর সর্বা সমাজগ্মুর স্তরান্বিতা ত্বরাযুক্তা সত্য তে আজগ্মতু আগত বত্যঃ দ্রষ্টু কামাস্তা সমাজগ্মতু সমাজগ্মু স্তরান্বিতা।
आजग्मुः बहुवचने एव प्रयोगः। रामस्वमातरं वीक्ष्य द्रुतमुत्थाय पादयोः बवन्दे स्वाश्रुणा पुत्रम् आलिङ्ग्यातीव दुःखिता। रामस्वमातरं वीक्ष्य द्रुतमुत्थाय पादयोः बवन्दे स्वाश्रुणा पुत्रम् आलिङ्ग्यातीव दुःखिता। रामः स्वमातरं कौशल्यां जननीं कौशल्यां वीक्ष्य विशेषेण ईक्षित्वा वीक्ष्य स तु स रामचन्द्रः संस्मृतवान् यत् इयं मम गर्भधारिणी जननी अतएव देवरूपिणी सा। एतत् यावदेव संस्मृतवान् रामचन्द्रः तदानीं स तस्या पादवन्दनं कृतवान्। अतः उक्तं वीक्ष्य विशेषेण ईक्षणं कृत्वा। দেখুন শুধুমাত্র ঈক্ষিত্বা বলেননি, বলেছেন বীক্ষ্য। এবং এই বীক্ষণটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ওই ঠাকুরের আরাত্রিক ভজন গাই প্রতিদিন, বীক্ষণে মোহ যায়। বীক্ষণে মোহ যায়, আপনারা অবশ্যই যারা জানেন গিয়ে থাকেন। তাকে দেখলে মোহ নাশ হয়। কিন্তু দেখা মানে ওই বীক্ষণ, যে কথাটা স্বামীজি বলেছেন, বিশেষভাবে বীক্ষণ, অর্থাৎ তার স্বরূপের অনুসন্ধান, সেটি হলো বীক্ষণ। ওই যেমন ভাগবতের রাসলীলার বর্ণনা ঠিক শুরুতেই রয়েছে এই শব্দটা, বীক্ষ্যরন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়াম উপাশ্রিতা। ভগবান ও পিতা রাত্রি বীক্ষ্য, তিনি ভগবান হয়েও সেই রাত্রিকে যখন ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলেন, অর্থাৎ সেই রাতের মধ্যে সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ হয়েছে, সেটি তিনি বীক্ষণ করলেন। এবং তখনই তিনি সেই রাসলীলায় প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন। ওই বীক্ষণ, রাত তো পূর্ণিমা রাত তো প্রত্যেক মাসেই দুবার করে হয় বা একবার করে হয়, কখনো কোনো দুবার এরকম হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক রাত রাসরজনী নয়। কেন? ওই সত্য গুণের যে অপরূপ আবির্ভাব, সেটি কিন্তু প্রত্যেক রাত্রে হয়ে ওঠে না। তাই যখন তিনি দেখলেন হয়ে উঠেছে, বীক্ষণ করলেন, ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলেন, তখন তিনি ভগবান হয়েও, ভাগবত প্রথমেই চিনিয়ে দিচ্ছেন তিনি কে, ভগবান হয়েও তিনি সেটি করলেন। ভগবান অপি মানে হয়েও, ভগবান হয়ে তিনি তো আত্মা রাম, সর্বত্র সবার মধ্যে তিনি আছেন। তার বিন্দুমাত্র আনন্দের স্পৃহা নেই, আনন্দ অনুভবের স্পৃহা নেই। আমাদের আমটা খেয়ে আনন্দ হয় কেন? আম থেকে আমি নিজেকে পৃথক বলে মনে করি, সেজন্য সেটি উপভোগের বিষয়, ভোগের বিষয়, আমি তার থেকে ভোক্তা, ভিন্ন। কাজে আমি আমটি পেতে চাই, খেয়ে তৃপ্তি অনুভব করি। কিন্তু যিনি সর্বপ্রাণীর মধ্যে বিরাজিত, তার কেন এই বাসনা জেগে উঠবে? তাই বলছেন ভগবান হয়েও তার জেগেছিল। তার কারণ রয়েছে, সেগুলো যারা ব্যাখ্যাতা, টিকা ভাষ্যকার, তারা এগুলো বলেছেন। এই অপার্থিব প্রেম, কামগন্ধহীন যে প্রেম, সেটি প্রচারের জন্য। তো যে কথা আমরা বলছিলাম যে বীক্ষণ ভালো করে দেখতে হবে। মা বলেছেন ওকে দেখলেই হবে, ঠাকুর সম্বন্ধে বলেছেন, আপনারা জানেন এগুলো। তো এখানেও আমরা দেখছি বীক্ষ্য দ্রুতমুত্থায় পাদয়োঃ, তাকে ভালোভাবে দেখে নিরীক্ষণ করে যখন ধ্যান করি, আমরা ওই ভালোভাবে নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করি। তো এই দ্রুতমুত্থায় পাদয়োঃ, পাদয়োঃ উত্থায়, শীঘ্রই উঠে গিয়ে রামচন্দ্র যখন নিজের মাকে আসতে দেখলেন, উপস্থিত দেখলেন, পাদয়োঃ ববন্দে, তার দুটো পাকে বন্দনা করলেন। পাদয়োঃ, এই সম্বন্ধ বিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়েছে।
पादयोः अत्र सप्तम्यां भवितुमर्हति, षष्ठ्यामपि भवितुमर्हति, द्विवचने, परन्तु अत्र सम्बन्धविवक्षायां षष्ठी-द्विवचने एव प्रयोगः। पादवन्दनं कृतवान् इत्यर्थः। स्वाश्रुणा पुत्रमालिङ्ग्य अतीव दुःखिता, इतराश्च तथा नत्वा जननी रघुनन्दनः ततस्समागतं दृष्ट्वा वसिष्ठं मुनिपुङ्गवम्। स्ववन्दे रामः ववन्दे वन्दनां कृतवान्, स्वाश्रुणा पुत्रमालिङ्ग्य अतीव दुःखिता, सा कौसल्या दुःखम् अनुभूतवती। किं कृतवती सा? स्वाश्रुणा पुत्रमालिङ्ग्य, स्वस्या अश्रुणा, स्वस्या अश्रुणा पुत्रम् आलिङ्ग्य दुःखिता, दुःखम् अनुभूतवती। यतः अयोध्यां परित्यज्य स रामः अत्र समागतः। एतादृशे पर्णकुटीरे निवासं कुर्वाणो वर्तते, वल्कलपरिधानं कृत्वा एव वर्तते अयं राजपुत्रः। अतएव तस्या मनसि दुःखानुभवः सञ्जातः। पुत्रमालिङ्ग्य अतीव दुःखिता, इतराश्च तथा नत्वा जननी रघुनन्दनः। इतराश्च जननी तथा नत्वा रघुनन्दनः। रघुनन्दनः रामचन्द्रः, इतरा जननीः अत्र द्वितीयायां बहुवचने, इतरा जननीश्च नत्वा तथा ततस्समागतं दृष्ट्वा वसिष्ठं मुनिपुङ्गवं साष्टाङ्गं प्रणिपत्याह धन्योऽहमस्मि पुनः पुनः। रामचन्द्र मुनिपुङ्गवं दृष्ट्वा प्रणिपत्य आह धन्योऽहम् अस्मि इति बारंबारं स उक्तवान्। ये या मातरः समागतवत्यः तासां समेषां सर्वासां पादवन्दनं रामचन्द्रः कृतवान्। तदनन्तरं स रामचन्द्रः दृष्टवान् कुलपुरोहितं महामुनिं वसिष्ठं। ततः समागतं दृष्ट्वा वसिष्ठं मुनिपुङ्गवम्। वसिष्ठ विषये अस्माकं शास्त्रेषु आख्यानम् उपाख्यानं विद्यते। वसिष्ठ ये सप्तर्षयः सन्ति अस्माकं परम्परायां, तेषु अन्यतमः अयं वसिष्ठः। न केवलमेतत्, वसिष्ठः स तु मंत्रद्रष्टा ऋषिः। विश्वामित्रेण सह तस्य कलह अभूत्, द्वन्द्वः अभूत् इति तु अस्माकं शास्त्रेषु श्रूयते, शास्त्रेषु उक्तमस्ति। परन्तु तस्य वसिष्ठस्य आध्यात्मिकी प्रज्ञा सा तु शास्त्रेषु सर्वत्रैव समुल्लेखिता प्रशंसिता च। परन्तु वसिष्ठ शब्दस्य कथं व्युत्पत्तिर्भवितुमर्हति? वसु शब्दस्य अर्थं वयं जानीमः, धनार्थेव वसु शब्दस्य प्रयोगो भवति। परन्तु वसिष्ठ सर्वे तु जानन्ति इष्ठनिति प्रत्यय, अतिशायने तमविष्ठनौ इति पाणिनीयं सूत्रमेकम् अस्ति। उत्कर्षम् एव सर्वोत्कर्षं सर्वोत्कृष्टम् इदम् इति तु विज्ञापयितुम् इष्टन् प्रत्ययस्य प्रयोगो भवति। तमप् इत्यस्यापि प्रयोगो भवति। यथा लघुतम लघिष्ठो वा लघुतमः यथा भवितुमर्हति, सर्वेषु अयं लघुतमः, सर्वापेक्षया लघु
ইত্যর্থে লঘুতম অথবা লঘিষ্ঠ তস্মিন্নেব অর্থে ইষ্টন প্রত্যয়স্য প্রয়োগাৎ লঘিষ্ঠ ইতি ভবতি। অতএব পাণিনীয়ম সূত্রম অতিশায়নে তমবিষ্টনৌ ইতি। परन्तु अत्र वसिष्ठ इत्यत्र इष्टन् इत्यस्य कथं प्रयोगो भवति? वसु इष्टन् वसिष्ठ कथम्? अतएव कथ्यते वसुमत्सु सर्वोत्कृष्टोऽयम् इत्यर्थे छान्दसोऽयं प्रयोगः, न तु लौकिकोऽयं प्रयोगः परन्तु छान्दसोऽयं प्रयोगः। তাহলে এই যে বশিষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ, বশিষ্ঠ একজন মহাঋষি, মহর্ষি, এই সপ্ত ঋষির অন্যতম বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র দ্বন্দ্ব এইসব জানেন, সেই ইয়েকে নিয়ে হয়েছিল যে কামধেনু নন্দিনী তার অধিকার নিয়ে। কারণ যখন বিশ্বামিত্র এসেছিলেন বশিষ্ঠের আশ্রমে, যখন তার পরিচর্যা করেছিলেন তাদের সবার, শুধুমাত্র বিশ্বামিত্রের নয়, বিশ্বামিত্রের সঙ্গে আর যারা এসেছিলেন সৈন্য সামন্ত সবার পরিচর্যা করেছিলেন। বশিষ্ঠ একজন সন্ন্যাসী, তার ধন সম্পদ কিচ্ছু নেই, কিন্তু কামধেনুর এমন শক্তি, তার কাছে প্রার্থনা মাত্রই সবকিছু এসে উপস্থিত হয়েছিল। এটা দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন সেই বিশ্বামিত্র, এবং তিনি চেয়েছিলেন যে এই কামধেনু তাকে দিয়ে দেয়া হোক, তার বিনিময়ে ধন সম্পদ যা তিনি চান তা তিনি পাবেন। বিশ্বামিত্র রাজা অঙ্গীকার করেছিলেন, কিন্তু বশিষ্ঠ সেটা মানতে রাজি নন। কারণ যিনি কামধেনু ইচ্ছা মাত্রেই, অবিলাস মাত্রেই সব কিছু পূরণ করতে পারে, তাকে আমি দিয়ে দেব কিছু ধন সম্পদ যতই হোক না কেন, তার বিনিময়ে সেটা হয় না, অযৌক্তিক, তার দাবি অযৌক্তিক, প্রার্থনা অযৌক্তিক। সেই জন্য তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তারপরে অনেক যুদ্ধ বিবাদ ইত্যাদি হয়েছিল, এগুলো কাহিনী। তো যে কথা আমরা বলছিলাম যে ওই বসুমৎসু শ্রেষ্ঠ, ওই যে বসুমত, বসু বলতে ধন সম্পদ, অথবা বসু শব্দের অর্থ হচ্ছে ওই যে অনিমাদি ঐশ্বর্য, অনিমা, লঘিমা, মহিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা, এরকম একটা শ্লোকের মধ্যে রয়েছে। এগুলোকে বলে বসু। বসু বলতে এই ঐশ্বর্য, অনিমাদি ঐশ্বর্য। অনিমাদি ঐশ্বর্য যাদের আছে, ওই বসু মৎসু, তাদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ, কাজেই তিনি বশিষ্ঠ। এমনিতে বসু বলতে ধন সম্পদ, তবে বসুধারা আপনারা এগুলো হয়তো জানেন অনেকেই, আমাদের বিভিন্ন আভ্যুদয়িক কর্ম এগুলোকে বলে। আভ্যুদয়িক কর্ম, নান্দি মুখকর্ম ইত্যাদি, শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে হয়, সেখানে বসুধারা দিতে হয়। সেখানে বসু বলতে ঘৃত, তার সঙ্গে একটা কাহিনী যুক্ত হয়ে আছে, সেই টেদিরাজকে নিয়ে কাহিনী আছে, যাক সেই কথা আমাদের আলোচনার বাইরেই থাকুক। তো সেই যে বশিষ্ঠ তিনি এই জন্যেই বশিষ্ঠ, যেহেতু ওই অনিমাদি ঐশ্বর্য যাদের, যেসব ঋষিদের রয়েছে, তাদের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে ঐশ্বর্য তার মধ্যে ছিল, তাই তিনি বশিষ্ঠ। আবার অষ্টবসু, আপনারা জানেন গণদেবতা বলে একটি জিনিস আছে, অষ্টবসু। সেই অষ্টবসু সম্বন্ধে তো কাহিনী আশা করি সবাই জানেন। সেই অষ্টবসুর কাহিনী, এই অষ্টবসু গণদেবতা হওয়া সত্ত্বেও তারা নাকি ওই বশিষ্ঠ ঋষির কামধেনু চুরি করেছিলেন। তো সেই অপরাধের ফলে তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন বশিষ্ঠ, এবং তারা ওই গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর পুত্ররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তে সর্বে অষ্টবসবঃ অভিশপ্তাঃ সন্তঃ গঙ্গায়া দিব্যা গর্ভে শান্তনোঃ ঔরসেন সঞ্জাতাঃ। এরকম কাহিনী রয়েছে, জানেন আপনারা। তো সেই এখানে বশিষ্ঠ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে বশিষ্ঠং মুনি পুঙ্গবম। ওই মুনি পুঙ্গব শ্রেষ্ঠার্থে এব প্রয়োগ ভবতি। পুঙ্গবস্য সামান্যত অর্থ বৃষভ ইতি, বৃষভ, পরন্তু শ্রেষ্ঠার্থে এব পুঙ্গব শব্দস্য
সমাসে প্রয়োগ ভবতি। এই পুঙ্গব এখানে যেমন পুরুষ গরু মানে ষাঁড় বৃষভ, সেই অর্থে কিন্তু আক্ষরিক অর্থে তার প্রয়োগ হয়নি, হয়েছে শ্রেষ্ঠার্থে। যেহেতু অত্যন্ত শক্তিশালী, হয়তো সেই কারণেই শ্রেষ্ঠার্থে পুঙ্গব শব্দের, ঋষভ শব্দের পুরুষর্ষব গীতায় রয়েছে, আপনারা পেয়েছেন। তো এখানে ওই মুনিপুঙ্গবম, মুনিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে কথা আমরা আলোচনা করেছিলাম, কারণ তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। এবং বিশ্বামিত্র, তার সঙ্গে কলহ, বিশ্বামিত্রকে কিন্তু সেই এই যে আমাদের গায়ত্রী ছন্দ, তার ঋষি বিশ্বামিত্রকে বলা হয়েছে, যে গায়ত্রী বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র বলে স্বীকৃত, তার ঋষি হচ্ছেন বিশ্বামিত্র। তো বশিষ্ঠ সঙ্গে বিশ্বামিত্রের এইসব যে কলহটল সব কাহিনী রয়েছে, এগুলো কাহিনী, তার মধ্য দিয়ে আমাদের শাস্ত্রকাররা এমন কিছু বাণী, এমন কিছু উপদেশ দিতে চান, সেটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। এই যে শক্তি, আধ্যাত্মিকতার শক্তি আর এই যে ক্ষাত্র শক্তি, সেই দুটোর মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তিরই জয়গান করার জন্যে, শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য এসব কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। এবং তার যে স্বামীজি ওই কথাটার ইঙ্গিত করেছেন, উল্লেখ করেছেন, যে বশিষ্ঠ তার শতপুত্র নিধন হয়েছে, তার আশ্রম জ্বালিয়ে দিয়েছেন, এরকম কাহিনী রয়েছে। সেই বিশ্বামিত্র তিনি অত্যন্ত শক্তিধর পুরুষ ছিলেন, তপস্বী ছিলেন। সেই তপস্যার প্রভাবে তিনি বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র এসব সংগ্রহ করেছিলেন নাকি শিবের কাছ থেকে। সেই অস্ত্রের প্রভাবে তিনি বশিষ্ঠের আশ্রম জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, তার পুত্র নিধন করেছিলেন। কিন্তু তাহলেও যখন বিশ্বামিত্রের গুণগান করা হচ্ছে, বিশ্বামিত্রের যে সাহিত্যকৃতি তার বর্ণনা করা হচ্ছে, তার প্রশংসা করা হচ্ছে, তাতে কিন্তু অত্যন্ত আনন্দিত হচ্ছেন বশিষ্ঠ, যদিও তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব কলহ লেগেছিল। এখানেই হচ্ছে এই যে তার যে ব্রাহ্মণ্য শক্তি, তার যে আধ্যাত্মিক শক্তি, সেই আধ্যাত্মিক শক্তির বিজয়ের কথাই কিন্তু এই কাহিনীর মাধ্যমে বলা হয়েছে। এসব কথা শাস্ত্র থেকে আমরা জানি। তো এখানে বলছেন, দৃष्ट्वा বশিষ্ঠং মুনিপুঙ্গবম সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাহ ধন্যোহমস্মীতি পুনঃ পুনঃ। সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাহ, এই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম সম্বন্ধে আগেও আমরা অনেকবার বলেছি, মানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, অষ্ট অঙ্গ সমেত প্রণাম, তাকে বলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, মানে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এগুলো অঙ্গগুলো নিয়ে আগে আলোচনা হয়েছে। প্রণিপত্যাহ ধন্যোহমস্মীতি পুনঃ পুনঃ, বারবার বলছেন আমি ধন্য। দেখুন, রামচন্দ্র সাক্ষাৎ ভগবান, আর বশিষ্ঠ তিনি মহারিষি, মহর্ষি, তিনি মহর্ষি, তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। কিন্তু তাহলেও তার যে সমাদর, ভগবান সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান তার সমাদর করছেন, এই হচ্ছে ভারতীয় ঐতিহ্য। কারণ ঋষিদের যে বাক্য সেটি অপৌরুষেয় বাক্য, তার প্রামাণ্য সর্বোচ্চ, এটা হচ্ছে ভারতীয় পরম্পরা। এখানে আর কোনো প্রশ্ন চলবে না, কিন্তু সেটা যুক্তির বিরোধী নয়, যে কথা স্বামীজি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ঋষিদের কথা আমরা বিনা বিচারে মেনে নিই, কিন্তু যদি বিচার করে ঋষিদের সেই বাণী, সেই উপদেশ, যেগুলো বৈদিক সাহিত্যে উপনিষদে রয়েছে, বিচারে আমরা দেখব যে তার মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই, অযৌক্তিকতা কিছু নেই, অযৌক্তিকতা কিছু নেই। সেজন্য যদিও আমাদের পরম্পরায় সেগুলো সব স্বীকার করা হয়েছে, সর্বোচ্চ প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু যুক্তি বিরোধী সেগুলো নয়। আপনারা জানেন সেই বেদান্ত দর্শন ব্রহ্মসূত্র, সেই উপনিষদের বিভিন্ন মন্ত্রকে, বিভিন্ন ধারণাকে অবলম্বন করে, বিষয়কে অবলম্বন করে সূত্র তৈরি হয়েছে। এবং সূত্রের মধ্যে যেগুলো প্রতিপাদন করা হয়েছে সেগুলো কিন্তু যুক্তি বিরোধী নয়, কারণ সেই সূত্রগুলোর উপর ভাষ্য রচনা করেছেন বিভিন্ন ভাষ্যকার। এবং ভারতীয় পরম্পরায় আমরা তাদেরই বলি আচার্য, যারা ওই তিনটে প্রস্থান, বেদান্তের তিনটে প্রস্থান, উপনিষদ, তারপর ভগবদ্গীতা এবং ব্রহ্মসূত্র, তার উপর যারা ভাষ্য রচনা করেছেন তাদেরই কিন্তু ভারতীয় পরম্পরায় আচার্য বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়। শঙ্করাচার্যের কথা সবাই জানেন, রামানুজাচার্য ইত্যাদি।
তো তারা সেই ভাষ্যের মধ্যে কিন্তু নিজের নিজের মতবাদ, দার্শনিক মতবাদ, বৈদান্তিক মতবাদ, সেগুলো যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠাপন করেছেন। তার মানেই হচ্ছে যে সূত্রকে যুক্তির সাহায্যে তারা সূত্রের বিষয়টিকে প্রতিপন্ন করেছেন, সেই বিষয়টা অযৌক্তিক কিছু নয়, যদিও ঋষিদের অতীন্দ্রিয় দর্শন থেকে তারা এই উপদেশগুলো শিষ্যদের দিয়েছেন। সেখানে কোনো যুক্তির ধার তারা ধারেননি, কারণ যাদের কাছে সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট, দিবালোকের মতো স্পষ্ট, যেমন এখানে যেই মাইক্রোফোনটা রয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তো সেটা আছে কি নেই সেই সম্বন্ধে তো কোনো প্রশ্ন চলে না, কোনো যুক্তি বিচারের অপেক্ষা নেই। তো ঋষিদের কাছে সত্য সেরকম দিবালোকের মতো স্পষ্ট, কাজে বিন্দুমাত্র কোনো সন্দেহ তাদের মধ্যে নেই, কাজে যুক্তি উপস্থাপন করার কোনো প্রয়োজন তারা বোধ করেননি। সেজন্য পরবর্তীকালের যারা আচার্য তারা যেন সেটাকে নিজেদের দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করে সেই সমস্ত সূত্রকে যুক্তির বিচারে প্রতিষ্ঠাপিত করেছেন, বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই। এমন নয় যে কোনো একটা ভাষ্য সেটাই সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছে, তা নয়। কিন্তু যে বিষয়টা বলবার জন্য এত কথা, যে ওই উপনিষদের ঋষিদের যে উপদেশ, যেগুলো অপৌরুষেয়, অলৌকিক, অতীন্দ্রিয় দর্শন থেকে তারা যে উপদেশ করেছেন, সেগুলো যুক্তি বিরুদ্ধ নয়। তো সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাহ ধন্যোস্মি পুনঃ পুনঃ, মানে ওই ঋষিদের প্রতি তার যে সম্মান, সাক্ষাৎ ভগবান রামচন্দ্র তিনিও কিন্তু যেন ভারতীয় পরম্পরার প্রতি তিনি তার শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন এই বশিষ্ঠ ঋষিকে প্রণিপাতের মাধ্যমে। যথার্হম উপবেশ্যাহ সর্বান এব রঘুদ্বহ, যথার্হম উপবেশ্য আহ, যথাযোগ্য, কারণ তিনি ঋষি, এবং যে ঋষি সম্বন্ধে যদিও তিনি তাদের কুলপুরোহিত, দশরথের কুলপুরোহিত সেই বশিষ্ঠ, কিন্তু তার যে গুরুত্ব, তার যে বৈশিষ্ট্য, তার যে সম্মান, সেটি রামচন্দ্র ভালো করে জানেন, তাই যথাযোগ্যভাবে তাকে উপবেশন করালেন। তো যথাযোগ্যভাবে বসানো শুধুমাত্র নয়, আমাদের যে পরম্পরায় রয়েছে তার ওই অভিবাদন, পাদ্যর্ঘ্য ইত্যাদি সম্প্রদানের মাধ্যমে তাকে যে সম্মান করা, অভ্যর্থনা করা, ওই সেটি তিনি করলেন। তাই বললেন যথার্হম, যেমন যোগ্য, যথাযোগ্য যে আমরা বলি সেটাই হচ্ছে যথার্হম উপবেশ্যাহ সর্বানেব রঘুদ্বহ পিতামে কুশলী কিংবা, কারণ তারা সবাই অযোধ্যা থেকে এসছেন। যখন রামচন্দ্র অযোধ্যা থেকে বেরিয়ে আসছেন বনবাসের জন্যে, তখন জীবিত ছিলেন দশরথ, এবং তাই প্রথম প্রশ্ন, পিতামে কুশলী কিংবা মাং কিমাহতি দুঃখিত, মাং কিমাহাতি দুঃখিত, অতি দুঃখিত মাং কিমাহ, আমাকে কি বলছেন। এই আহ সম্বন্ধে আপনারা হয়তো জানেন, ওই আহ ইতি পদস্য প্রায় প্রয়োগও ভবতি, আহ ইতি লিট্লকারে যথা ভবতি লট্লকারেপি আহ ইত্যস্য প্রয়োগও ভবতি, যথা ব্রবীতি যথা বা ব্রূতে তস্যৈব বৈকল্পিকং রূপম আহ ইতি, তত্র পাণিনীয়ম সূত্রমৈকম অপ্যস্তি, ব্রুবঃ পঞ্চানাম আদিত আহ ব্রুব ইত্যাদিকম। তো এই আহ একটা, আপনারা যারা সংস্কৃত একটু চর্চা করেন দেখবেন যে আহ এই শব্দটা বা পদটা প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে, দেখানো আছে। তো আহ দেখেই মনে হয় এটা লিটলকার, লিটলকারেও প্রয়োগ হয় ব্রু ধাতুর, আবার লটলকারেও তার প্রয়োগ আছে। এখানে দেখুন তারা এসেছেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন, তো কাজেই লটলকারের প্রয়োগটাই মনে হয় সমীচীন, বা সেই অর্থই হয়তো করেছেন, যদিও সুদূর অতীত কাজেই লিটের প্রয়োগও হতে পারে। তা পিতামে কুশলী কিংবা কিমাহাতি দুঃখিত, অতি দুঃখিত কিম আহ, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত পিতা কি বলেন, কি বলেন। ওই লটলকার সংস্কৃত ব্যাকরণে সেটা
সামান্য বর্তমান, ঘটমান বর্তমান দুটো অর্থেই হয়। লটলকার সামান্য বর্তমান আর ঘটমান বর্তমান দুটো অর্থেই তার প্রয়োগ হয়। তাই বলছেন কিমাহ অতি দুঃখিত, কুশলী মে পিতা, আমার পিতার কুশল তো, অর্থাৎ তার মঙ্গল তো, তিনি ভালো আছেন তো, সেটাই প্রথম প্রশ্ন। পিতা মহাগুরু, আমাদের ভারতীয় যে পরম্পরা সেখানে পিতাকে মহাগুরু বলা হয়। তো এই মহাগুরু যে পিতা তিনি ভালো আছেন তো, তাই জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। বশিষ্ঠস্তম উবাচেদং পিতাতে রঘুনন্দন, হে রঘুনন্দন। বশিষ্ঠ কোনো লুকানোর কোনো ব্যাপার নেই, তিনি সত্যদ্রষ্টা ঋষি, তাই তিনি রামচন্দ্রকে বললেন। পিতামে বশিষ্ঠস্ত উবাচেদম, বশিষ্ঠ তাকে এটা বললেন। পিতাতে, হে রঘুনন্দন, পিতাতে, তোমার পিতা। তারপর পরবর্তীতে পিতার কি হয়েছে টয়েছে এগুলো সব বললেন। তাহলে বশিষ্ঠ অত্রৈব अस्माकं पाठ विरामो भविष्यति। वसिष्ठेन सह यदा रामचन्द्रस्य साक्षात्कारो अभूत् तदानीं रामचन्द्रः आदावेव वसिष्ठम् उद्दिश्य पितुः दशरथस्य कुशलं पप्रच्छ। तज्जिज्ञासायाः उत्तररूपेण यदस्ति अत्र अध्यात्म रामायणे तस्मिन् विषये तु अपरेद्युः आगामी दिवसे अस्माभिः आलोचनं करिष्यते। भगवान श्री रामचन्द्रः सर्वेषां मंगलं कल्याणं विदधातु इति सम्प्रार्थ्य अत्रैव विरमामि। ओम रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये